اللہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو پھر بڑے بڑے پہلوان مارے جاتے ہیں۔ یرموک کی جنگ ہوئی، ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ یرموک کی جنگ ہوئی، عیسائی رومی یہاں پر ٹوٹے ہیں یرموک کی جنگ میں۔ 3 لاکھ عیسائی آئے ہیں رومی، 30,000 مسلمان ہیں۔ کافر کتنے ہیں؟ 3 لاکھ۔ مسلمان کتنے ہیں؟ 30,000۔ ان کا سپہ سالار، مسلمانوں کا سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ لڑائیاں ہوئی، شکست ہوتی رہی روم والوں کو۔ تو اس وقت روم کے بادشاہ نے کہا کہ صبح عرب سے ٹکرائیں گے۔ 60,000 رومیوں میں 60,000 عربی تھے، بنو غسان قبیلہ تھا، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، اس نے سمجھا شاید یہ عرب ہیں، اس وجہ سے ہم سے ٹکرایا نہیں جا رہا، تو صبح صرف عرب سے لڑیں گے، لوہا لوہے کو کاٹے گا۔ اس نے کہا کہ صبح 60,000 بندے بھیجنے ہیں۔ خالد بن ولید کو پتا چلا تو حضرت ابو عبیدہ کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے صبح جبلہ بن اہم آ رہا ہے، عربی ہے، 60,000 کا لشکر میدان میں لا رہا ہے، مجھے 30 بندے دے دو۔ کتنے بندے دے دو؟ عقل میں آتی ہے؟ 60,000 بندے مقابلے میں کتنے بندے؟ کوئی جرنیل، کوئی فوجی، کوئی قانون، کوئی عقل یہی کہے گی یار نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے تھے، وہ خیر ہے خالد 30 بندے، انصاف کی بات کر، 60 بندے لے کر جا۔ انصاف کی بات کیا ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی عقل کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں 60 بندے کر لے، 30 کم ہے۔ تو ٹھیک ہے 60 بندے ہو جاتے ہیں۔ 60 بندے تیار کیے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے جو بندہ پسند ہے لے لے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس لشکر میں، اس 30,000 کے لشکر میں 60 ایسے بندوں کو جانتا ہوں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب ہاتھ خالی واپس نہیں کرتا۔ بندے بلا، کون سے بندے لے کے جانے ہیں؟ اس میں 29,000 تابعین ہیں، 10,000 صحابہ ہیں۔ حضرت خالد بن ولید اٹھے، 60 صحابہ کا نام لیا۔ پہلے فضل بن عباس کھڑے ہوں، حضرت عباس کے بیٹے فضل، دوسرے زبیر بن العوام کھڑے ہوں، تیسرے عمرو تمیمی کھڑے ہوں، چوتھے رافع بن عمیرہ کھڑے ہوں۔ یہ رافع بن عمیرہ عرب کا سب سے بڑا ڈاکو تھا، عرب کا سب سے بڑا ڈاکو رافع بن عمیرہ تائی العدی، عدی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور عدی قبیلے کے پاس سے کوئی قافلہ نہیں گزر سکتا تھا، یہ لوٹ لیتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے یہ مسلمان ہوا ہے۔ چوتھے نمبر پر حضرت خالد بن ولید اس بندے کا نام لے رہے ہیں کہ یہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ ہاتھ۔ کتنے ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں بیت المقدس گیا، چچنیا گیا، فلسطین گیا، بوسنیا گیا، فلاں علاقہ گیا، فلاں علاقہ گیا۔ مسلمانوں غور تو کرو، ہم میں سے کوئی ہے جو ہاتھ اٹھائے اللہ ہاتھ خالی واپس نہ کرے؟ پھر نام لیا، عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑا ہو، ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن۔ عبداللہ بن عمر کھڑا ہو، حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے۔ پھر عبادہ بن صامت کا نام لیا، یہ کھڑے ہوں۔ حذیفۃ الیمان، 60 صحابہ کھڑے ہوئے۔ 44 انصار تھے، 16 مہاجر تھے۔ ایک انصاری نے کہا اپنے مہاجرین کو خالد بن ولید نے بچا لیا ہے اور انصار کو آگے مروانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نہیں ایسی بات نہیں ہے، جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو آگے کیا ہے اور اللہ نے مدد کی ہے۔ یہ بندے 60 بندے میدان میں گئے، 60,000 کا لشکر آیا، ایک 1,000 بندہ اور ادھر سے ایک بندہ، ایسے ہی ہے، یہی ریشو بنتی ہے نا۔ میدان میں جبلہ بن اہم اپنے لشکر کو کہتا وہ دیکھو مسلمان صلح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آج ایسی شرطیں لگاؤں گا کہ مسلمانوں کو ماں کا دودھ یاد آ جائے گا، ان کو پتہ چلے کہ صلح ہوتی کیسے ہے، جنگ ہوتی کیسے ہے۔ حضرت خالد بن ولید آگے گئے تو جبلہ بن اہم اپنے صفوں کو چیرتا ہوا سامنے آیا۔ جبلہ بن اہم کہتا ہے آج ایسی شرطیں لگاؤں گا عرب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ خالد بن ولید کہتے ہیں کون سی شرطیں؟ کہتے ہیں کیا کرنے آئے ہو؟ جنگ کرنے آئے۔ جبلہ بن اہم کہنے لگا میں تو سمجھا تم صلح کرنے کے لیے آ رہے ہو،
जाओ वापस चले जाओ, मैं भी अरब हूं। मैंने कल अरब की औरतों का ताना नहीं सुना कि 60,000 बंदों ने 60 को कत्ल कर दिया, मैं नहीं सुनना चाहता। खालिद बिन वलीद कहने लगे तू आ तो सही, पता चल जाएगा मैदान किसके हाथ में आता है। जबला बिन वहम कहने लगा एक एक बोटी हिस्से में आती है, एक एक बोटी हिस्से में, जा तैयारी करके आ। खालिद बिन वलीद कहने हम तैयारी करके आए हैं, रब को मना कर आए हैं, हम तैयारी करके आए हैं, रब को मना कर आए हैं। मैदान सजा। जबला बिन वहम ने कहा हमला करो। 60,000 बंदों ने 60 बंदों पर हमला किया है। पहला हमला किया, सफ नहीं टूटी। 60,000 बंदों ने दूसरा हमला किया, मुसलमानों की 60 बंदों की सफ नहीं टूटी। तीसरा हमला किया, सफ टूट गई। हजरत खालिद बिन वलीद ऐलान करते हैं, वो कहते हैं 6-6 बंदों की टोलियां बना लो, सब टूट चुके हैं। कितने कितने बंदों की टोलियां बना लो? कितनी टोलियां बन गई? 10 टोलियां बन गई। एक टोली में हजरत खालिद बिन वलीद हैं, फजल बिन अब्बास हैं, जुबैर बिन अव्वाम हैं, उबादा बिन सामित हैं और इब्ने अजवर हैं। ये पहला मौका था कि इब्ने अजवर ने जीरा पहनी थी, इससे पहले कभी जीरा नहीं पहनी। 6 बंदे एक टोली में हैं। जबला बिन वहम कहता है 60,000 के लश्कर को इन 6 बंदों पर हमला करो, ये टोली टूट गई, हम जीत जाएंगे। उन्होंने 20 हमले किए इस टोली पर। 60,000 के लश्कर ने, अकल में नहीं आती, 6 बंदों की टोली पर हमला किया, 6 बंदों की टोली नहीं टूटी। उन टोली पर जब भी हमला होता तो फजल बिन अब्बास और जुबैर बिन अव्वाम आगे आते, हमला रोकते। और फजल बिन अब्बास शेर पढ़ रहे थे, बार बार उसका तर्जमा ये था, मैं फजल अब्बास हूं, ये जुबैर बिन अव्वाम है, तुम कुत्ते हो, हम मुसलमान हैं, तोड़ के तो दिखाओ। 20 हमले हुए, पीछे हो गए। हजरत उबैदा बिन जर्राह मुसलमानों के सिपा सलार थे। हजरत अबू सुफियान और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह बैठे हुए थे। हजरत अबू उबैदा कहते हाय हाय खालिद ने मरवा दिया, खालिद ने 60 सहाबा हैं, ये शहीद हो गए, मैं उमर क्यों क्या मुंह दिखाऊंगा? उस वक्त अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर थे, मैं उमर को मुंह क्या दिखाऊंगा? खालिद ने तो मरवा दिया। अबू सुफियान चल, लश्कर लेकर चलते हैं, 30,000 का लश्कर लेकर चलते हैं, रूमियों से टकराते हैं। हजरत अबू सुफियान कहने लगे खालिद ने एक दफा फैसला कर लिया, बैठ जा, अब तकदीर पर छोड़ दे, अल्लाह ने फतह दी तो फतह है, ये शहीद हो गए तो कोई बात नहीं, साहबा शहीद हो जाएंगे। सुबह से लेकर असर तक लड़ाई हुई, 60,000 के लश्कर ने इन 60 बंदों को पीछे नहीं किया। थोड़ी देर के बाद अभी बात चल रही थी हजरत अबू सुफियान और अबू उबैदा बिन जर्राह की, कि दौड़ने की आवाज आई। अबू सुफियान कहते खड़ा हो जा, अब रूमी भागे हैं, खड़ा हो जा, अब रूमी भागे हैं, चलते हैं। 3,000 का लश्कर लेकर हजरत अबू उबैदा मैदान में पहुंचे हैं, रूमी भाग चुके थे। कितना लश्कर था? 60,000 का। इधर मुसलमान कितने थे? 60। अल्लाह साथ होता है तो मदद आती है, अल्लाह साथ नहीं होता तो। और वो बंदे कौन थे? हाथ उठाते हैं तो अल्लाह हाथ खाली वापस नहीं करता। हजरत खालिद बिन वलीद के पास गए तो खालिद बिन वलीद के पास बंदे खड़े थे 20। साहबी कितने हैं? 20। हजरत खालिद बिन वलीद अपने मुंह पर हाथ मारना शुरू हुए, हाय हाय खालिद तूने तो बंदों को मरवा दिया, इतने सहाबा शहीद करवा दिए, 40 सहाबा किधर गए? हजरत अबू उबैदा पास आए, राफे बिन उमैरा कहते हैं कोई बात नहीं, अभी बंदे ढूंढ लेते हैं कहाँ हैं। लाशों में देखा 5,000 लाशें रूमियों की थी, 10 सहाबा शहीद हैं। कितने काफिर मारे गए? 5,000 काफिर मारे गए हैं। और सहाबा कितने शहीद हुए हैं? 10 सहाबा शहीद हुए हैं और 60,000 का लश्कर दौड़ लगा चुका है। मुसलमानों को ढूंढा गया, सिर्फ 10 सहाबा शहीद हैं। कितने हो गए? 20 साथ है खालिद बिन वलीद के, 10 शहीद हो गए, बाकी कितने रह गए? 30। खालिद बिन वलीद कहने बाकी बंदे किधर हैं? राफे बिन उमैरा कहने लगे मुझे लगता है कि टोलियां पीछे गई हैं, काफिरों को पकड़ने के लिए टोलियां पीछे गई हैं। खालिद बिन वलीद घोड़े पर सवार हुए, भागना शुरू हुए। हजरत अबू उबैदा बिन कहने लगे सुबह से लेकर असर तक लड़ाई की है, अब आराम कर लो। खालिद बिन वलीद कहने लगे नहीं, आराम जन्नत में होगा, मैं बंदों को ढूंढ के लाता हूं। पीछे गए, काफी आगे निकले तो आगे से तकबीर की आवाज आई। ये फजल बिन अब्बास, हजरत अब्बास के बेटे फजल की तकबीर की आवाज थी। इधर से तकबीर की आवाज हजरत खालिद बिन वलीद ने लगाई, पता चल गया बंदे मिल गए। वो 25 बंदे थे। कितने? बाकी कितने रह गए? 5।
تحقیق سے پتہ چلا یہ 5 بندے گرفتار ہو گئے، ان 5 بندوں میں سے 4 بندوں کو حضرت خالد بن ولید چھڑا کر لائیں گے۔ اللہ ساتھ ہوتا ہے تو مدد آتی ہے، اللہ ساتھ ہوتا ہے تو مدد۔ ہم میں سے کوئی ہے ہی نہیں جو ہاتھ اٹھائے اور یہ کہے کہ بھئی میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، اللہ خالی واپس نہیں کرتا۔